ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಯಾಗ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸು ಕೇವ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. One kid with 8 years and one kid with 5 years. Okay, so you have a total of 7 people Yes. for the cave? Yeah. Are you ready now? Yes. It's 134, just tap at the very ಕೇವ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸು. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿವೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5000 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನು. ಅಂದರೆ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸಿಂದಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಂದರೆ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿವೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬನ್ನಿ. It is 1869 and the beauty of Niagara Falls has been overwhelmed by crass commercialism and bleak industry. The lands surrounding Niagara Falls are largely controlled by private owners, and public access to the falls is limited. The pristine natural landscape of Niagara is quickly disappearing, creating an atmosphere more carnival than inspirational. Soiled smokestacks and dismal factories mar the beauty of the surroundings. These industrial eyesores draw upon the water's immense energy to power their machines, then spew their waste into the gorge. Into this world of carnival hucksters and dilapidated mills walks Frederick Law Olmsted, renowned landscape architect. Olmsted is horrified by what he sees and wonders how can something so beautiful be so desecrated. Olmsted gathers together the most prominent academics, businessmen, and politicians of the day to form the Free Niagara movement. Many of the country's luminaries lend their voices to the cause. Public support grows and the movement gains strength. It is a bold vision because it means tearing down factories, buying back land from private owners, and restoring the original landscape surrounding the falls. A painting of Niagara by Frederick Church, a distinguished American artist, helps inspire the movement, reminding the public of what has been lost and what Free Niagara promises to restore. Church's painting has an enormous effect on the public, who are spellbound by the great beauty that was once
ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿವೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕೇವ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 60,000 ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 60,000 ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹೋಗೋಣ. ನಾವಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. I got this. That's what I'm here for. How we doing? Tickets, if you're holding those, they can get put away. There's no more little guys down here telling you to do anything with them. 54 meters down, 18 stories, 175 feet, 4 miles per hour. They're going to open equally long tunnel light at the end, walk towards it. Pasty pale yellow ponchos for everybody. We're inefficient. You soon will learn of their inefficiencies. Enjoy yourselves. These you can put away. We don't need these no more. Enjoy yourself. You're welcome. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನೀರು ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನೆಂದೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 60,000 ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ವಾವ್ ಸಖತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸೂಪರ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನೀರಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ.
ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಬೋ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.